اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعت 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 الاجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین رب صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ اس سے بلند ممکن ہو تو اس سے بلند صلوات پڑھیے۔ سب سے پہلے آج کی صف انتظار اور اس پر حاضر عزادارانوں، منتظرینوں، سوگوارانوں، موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 30 اللہ اپنے حبیب کی زبان کی وساطت سے عالم انسانیت سے مخاطب ہے۔ یاسین کی زبان سے، طٰہٰ کی زبان سے، مدثر کی زبان سے، دانائے سبل کی زبان سے، مولائے کل کی زبان سے، رسول الثقلین کی زبان سے، جد الحسن والحسین کی زبان سے، مولا کی زبان کے وسیلے سے، میں نے فکرہ کہا آپ نے توجہ نہیں کی، مولا کی زبان کے وسیلے سے کائنات سے مخاطب ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، باطل کو چھوڑ دو اور دین حنیف کی طرف رخ کرو۔ باطل کو چھوڑ دو اور دین حنیف کی طرف رخ کرو۔ یہ دین کیا ہے، اس کی تعریف اللہ کر رہا ہے۔ اللہ اپنا دین بتا رہا ہے کہ میرا دین کیا ہے۔ فطرت التی، یہ وہ طریقہ ہے جس پر ہم نے انسان کو خلق کی، فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ اپنی خلقت میں تبدل نہیں کرتا۔
اللہ اپنی خلقت میں تغیر نہیں کرتا. جس خلقت پر پہلوں کو بنایا اسی پہ آخرین کو بنایا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ فطرت کون سی ہے جس پر اللہ نے سب کو پیدا کیا. تو واضح ارشاد گرامی ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر مولود فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. سب پیدا ہونے والے، وہ عیسائی کے گھر پیدا ہو تو بھی اس کی فطرت اسلام ہے. پھر عیسائی والدین اسے عیسائی بنا لیتے ہیں. ہندو کے گھر پیدا ہو تو فطرت اسلام. لیکن جب فطرت ثانیہ کی طرف جاتا ہے، پہلی فطرت سے دوسری فطرت کی طرف جاتا ہے، تو پھر وہ فطرت اختیار کر لیتا ہے جو والدین اختیار کر چکے ہوتے ہیں. مذہب بدل جاتا ہے، دین بدل جاتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ کسی بھی بندے کا نومولود بچہ مر جائے تو اس کی مغفرت کی دعا نہیں کی جاتی، اس کی بخشش کی دعا نہیں کی جاتی کہ اللہ اسے بخش دے. کہتے ہوئے یہ تو ہے ہی بچہ، یہ تو بخشا ہوا ہے. بخشا ہوا اس لیے ہے کہ فطرت پر پیدا ہوا ہے. آپ جی ہیں حضرات، توجہ کرنی ہے. فطرت پر پیدا ہوا ہے اور فطرت پر ہی مر گیا. اس کا مطلب ہے بخشش اس کی ہے جس فطرت پر پیدا ہو اسی پر مرے. آپ جی ہیں سلامت رہیں. جس فطرت پر پیدا ہو اسی فطرت پر مرے تو پھر بخشش ہے. اگر فطرت بدل جائے تو پھر بخشش نہیں. تو تلاش کرنا ہے کہ وہ فطرت کون سی ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا. کیا وہ کھانے پینے کی فطرت ہے؟ حالانکہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اسے رنگوں کی تمیز نہیں ہوتی. دیکھتا ہے لیکن پتہ نہیں یہ سفید ہے، یہ کالا ہے، یہ سرخ ہے، یہ نیلا ہے. حالانکہ نظر بڑھاپے سے زیادہ تیز ہوتی ہے. جتنی نظر پہلے دنوں میں تیز ہوتی ہے اتنی بڑھاپے میں تیز نہیں ہوتی. بڑھاپے میں، جوانی میں، شباب میں، لڑکپن میں تمیز ہوتی ہے کہ یہ رنگ کون سا ہے. بچپن میں نہیں ہوتی. حالانکہ نظر تیز ہوتی ہے. رنگوں کی تمیز کیے بغیر مر جائے تو بخشا ہوا ہے کیونکہ فطرت پر ہے. والدین کو پہچانے بغیر مر جائے، والدین کو پہچانے بغیر مر جائے تو بخشا ہوا ہے کیونکہ فطرت پہ. لیکن پکھیالہ والوں، ڈھونڈنا اس فطرت کو ہے جس پر اللہ نے پیدا کیا. تو وہ ہمیں قرآن سے نکالنا پڑے گی کہ وہ فطرت کون سی ہے جس پر اللہ بندے کو پیدا کرتا ہے. اگر وہ فطرت مل گئی تو بخشش کا رستہ آسان ہو جائے. میں نے پوری کوشش کر کے قرآن سے تلاش کیا کہ مجھے وہ فطرت ملے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا. جب میں نے اس فطرت کو تلاش کیا تو قرآن کہہ رہا تھا وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، ہم نے تمہیں ایمان کی محبت دے کے بھیجا ہے. بیدار چہرے میرے ساتھ بولیں گے، ہم نے تمہیں ایمان کی محبت دے کے بھیجا ہے. ایمان دے کے نہیں، ایمان کی محبت. ایمان ہونا اور ہے، ایمان کی محبت ہونا اور ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں ایمان کی محبت دے کے بھیجا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی ایمان ایسا ہے جس کی محبت کی فطرت پر اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے
تو پہلے وہ ایمان ڈھونڈ لو، تمہیں ادھر ادھر سے نہیں ملے گا، ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہیں بتا دیں گے، اپنی کتابیں کھول کے دیکھ لو کہ وہ ایمان کون سا ہے جس کی محبت پر پیدا ہو کے اسی کی محبت پہ مر جانے والے سیدھے جنت میں جاتے ہیں۔ تو زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، صرف میدان خندق تک جاؤ کہ جب رسول نے فرمایا تھا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے، تو اس وقت اٹھ کے آپ جی ہیں، سلامت رہیں آپ کی زندگی۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں۔ یار وہ کون سا ایمان ہے جس کی محبت لے کے آیا اور اسی کی محبت لے کے چلا جائے تو پھر سیدھا جنت میں ہے۔ وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، ہم نے تمہیں ایمان کی محبت دے کے بھیجا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو اس سے زینت دی ہے۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ زینت کس سے ملتی ہے؟ زینت بناؤ سنگار سے نہیں ملتی، رسول سے پوچھو زینت کیسے ملتی ہے، تو رسول نے فرمایا وَزَيَّنُوا مَجَالِسَكُمْ بِذِكْرِ عَلِي، اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ جی بسم اللہ۔ یا علی، ہم نے تمہیں ایمان کی محبت دے کے بھیجا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو اس سے زینت دی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ زینت والا دل ہے جس میں علی ہے، وہ خوبصورت دل ہے جس میں علی ہے۔ اگر اسی فطرت پہ جائے تو پھر جنت میں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر اسی فطرت پہ جائے تو پھر جنت میں ہے۔ اس کا مطلب ہے، سمجھنے والی بات ہے، بندے سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ذریعہ نجات ہے، تو اس میں شک بھی نہیں ہے، کیونکہ نیشا پور میں پہلا قدم رکھا تھا جب میرے مولا رضا نے، تو ہزاروں لوگ جمع تھے، مولا عماری کے اندر بیٹھے تھے، ہر کوئی کہہ رہا تھا مولا آپ تشریف لائے ہیں تو اپنے نانا کا فرمان سنائیے، کوئی حدیث لکھوائیے۔ مولا نے فرمایا قلم دوات لاؤ، ہم لکھوا دیتے ہیں۔ اپنے زمانے کے محمد نے مانگا، لاکھوں چھپے ہوئے نکل آئے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولے گا میرے ساتھ۔ اپنے زمانے کے محمد نے مانگا، لاکھوں چھپے ہوئے قلم دوات لکھائے۔ اب مورخ لکھتا ہے کہ امام نے جب عماری کا پردہ ہٹایا تو دو زلفیں امام کے چہرے پر ایسے پڑی ہوئی تھیں، لگتا ایسے تھا جیسے مسجد کی محراب میں خود محمد کھڑے۔ آپ جیئیں سلامت رہیں، آپ جیئیں سلامت رہیں۔ اس کے بعد معصوم نے فرمایا، میرے مولا نے فرمایا، اچھا لکھنا چاہتے ہو تو لکھو، ان ابی، ان ابی، میں نے اپنے بابا سے سنا، وان ابی ہے، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، وان ابی ہے، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، وان ابی ہے، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، وان رسول اللہ جدی، اور انہوں نے میرے جد رسول اللہ سے سنا، وَأَنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى سُبْحَانَهُ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سنا، اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا کلا ہے، فمن داخلہ حسنی آمن من عذابی، جو میرے کلے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ لوگ سمجھے بس لا الہ الا اللہ پڑھنے پر نجات ہے۔ امام نے فرمایا ابھی قلم روکنا نہ، بے شرطہا و شروطہا، صرف لا الہ الا اللہ نہیں، اس کی کچھ شرطیں ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، آپ یہ سلامت رہیں، وَأَنَا من شروطہا، اور میں ان شرائط میں شامل ہوں،
میرا بڑا بیدار ذہن مجمع اور میرے فکرے کو ضائع نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے والی خراسان نیشا پور میں کہہ رہے تھے کہ علی ولی اللہ الگ کلمہ نہیں، لا الہ الا اللہ میں شامل ہے. جو منکر ولایت علی ہے وہ منکر توحید ہے. جو منکر ولایت علی ہے وہ منکر توحید ہے. کیونکہ اس کے لیے ایک اور اعلان کو اسرار سمجھنا پڑے. شوکت بھائی، شاہ جی آج آپ تشریف لائے ہیں، شمسی صاحب آپ بھی آئے ہیں، شاعری آپ فکرہ کہنے جا رہے ہیں. اس کے لیے محسن ایک فکرہ سمجھنا پڑے گا، اور فکرہ وما ینطق عن الہوا کی مصداق زبان کا نکلا، حدیث رسول ہے. سامنے مجمع 1.25 لاکھ کا تھا، ظاہراً 1.25 لاکھ کا تھا، نظر 1.25 لاکھ آ رہے تھے، لیکن فرشتے بھی وہیں تھے. میری اور آپ کی روحیں بھی وہیں تھیں. 1,23,999 انبیاء بھی وہی تھے. اس کا مطلب ہے کہ جو وعدہ اللہ نے عرش پر لیا تھا اس وعدے کی تجدید کر رہے تھے رسول غدیر کے میدان میں. پالان کا ممبر بنا ہوا تھا اور رسول فرما رہے تھے اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے. رک جاؤں گا یہاں پہ. رسول نے فرمایا اللہ ہو مولائی، اللہ میرا مولا. کیا اعتماد ہے وراثت توحید کا. میں بات سمجھنے والی تھی. اللہ مولائی، اللہ میرا مولا. اس سے اگلا فکرہ پتہ نہیں کون برداشت کرے. اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے. وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا مولا وہ میں ہوں. اس کا مطلب ہے رسول فرما رہے تھے جو اللہ میرے لیے ہے وہ میں تمہارے لیے ہوں. ہائے ہائے ہائے، آپ جیئے سلامت رہیں. جی بسم اللہ محسن، آپ جیو اسرا. اللہ مولائی، اللہ مولائی، اللہ میرا مولا. وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا مولا میں ہوں. تم اللہ تک نہیں جا سکتے، تم اللہ تک نہیں جا سکتے. حالانکہ قرآن میں واضح طور پر اللہ نے کہا، آپ مطالعہ کرتے رہتے ہیں، بڑے فرامین آپ فیس بک پہ دیتے ہیں، واضح طور پر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نعم المولا و نعم النصیر. وہ سب سے بہتر مولا ہے اور سب سے بہتر مددگار ہے. جب اللہ نے کہا تھا کہ میں سب سے بہتر مددگار ہوں تو پھر اپنے حبیب سے کیوں کہا قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. میرا حبیب مجھ سے وہ مدد مانگ جو مجھ جیسا ہے. ہائے ہائے، مجھ سے وہ مددگار مانگ. اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں. مجھ سے وہ مددگار مانگ جو مجھ جیسا ہے. وہ نصیر ہے. اب نام مل جائیں تو میں کیا کروں؟ میں نے تو نہیں ملا ہے نا. اللہ اپنے آپ کو بھی نصیر کہہ رہے ہیں، اللہ علی کو بھی نصیر کہہ رہے ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اللہ اپنے آپ کو بھی شہید کہہ رہے ہیں، اللہ علی کو بھی شہید کہہ رہے ہیں. اگر آپ بھی نہیں سمجھے تو پھر سن لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اب قصور میرا ہے، وہ خود کو بھی علی کہتا ہے.
सलाम अलैकुम। बहुत अच्छा आपने कहा। वो खुद को भी अली कहता है और अली को भी अली कहता है। तवज्जो फरमाइए। अब बंदे परेशान ना हो, लोग घबराएं ना, क्योंकि याद रखना अल्लाह के पास मौत का इलाज है, बुग़्ज़े अली का नहीं। जीते रहो जी हौसला। अल्लाह के पास मौत का इलाज है, बुग़्ज़े अली का नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की सबील में कत्ल हो जाए उन्हें मुर्दा ना कहना, वो जिंदा हैं, मगर तुम्हें उनकी जिंदगियों का शऊर है। और फिर साथ ही ये फरमा दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की आवाज़ पे लब्बैक कहो जब वो तुम्हें बुलाएं, ताकि वो तुम्हें जिंदगी अता करें। इसका मतलब है जब रसूल पालान के मिंबर पर अली की विलायत पे बुलाए, जो आए हैं वो जिंदा है। हाय जो आ जाए वो जिंदा। मिलके बोलो हैदरी। जो आवाज़े रसूल पे आए वो जिंदा, जो आवाज़े रसूल पे ना आए वो मुर्दा। और मुझे यहां एक फिक्रा सरकार दो आलम का याद आ रहा है कि बदर के मैदान में जब जंग खत्म हुई तो जो काफिर कत्ल किए थे ना अली ने, सिर्फ अली नहीं किए थे, भाई तवज्जो, क्योंकि ये इल्म जुल्फकार के पास ही है कि किसकी नस्ल में मोमिन आना है। जिसकी नस्ल में मोमिन आना है वो काफिर भी हो तो तलवार हट जाती है। यही ज़ुहैर इब्न कैन जो शहीद करबला हैं, ये सफैन के मैदान में अली के मुकाबले पर थे। 9 बार अली की तलवार ज़ुहैर के खोद पे आके वापस पलट गई। जब वापस पलट गई तो फिर मालिक ने मालिक से पूछा, शाबाश शाबाश, जिनके हाथ उठे हैं भाई, फिर मालिक ने मालिक से पूछा। जनाब मालिक के अस्तर ने मौला अमीर से पूछा, मौला ये कूफा का बहुत बड़ा सरदार है, 9 बार तलवार आपकी गई है, 9 बार पलट आई है। सरकार ने फरमाया मालिक के अस्तर तुम्हें नहीं पता, ये जानती है कि मेरे बेटे का। अली ने 70 काफिर मैदान बदर में मारे। फिर वहां पे एक कुआं था जिसकी वजह से इसका नाम मैदान बदर है। उस कुएं में रसूल ने उनके लाशें फेंकवा दी। और लफ्ज़ लाश आले मोहम्मद के साथ इस्तेमाल नहीं होता ना। लफ्ज़ नाश वो बिगड़ के बल गया है लाश, ये आले मोहम्मद के साथ इस्तेमाल नहीं होता। लाशें मुर्दों की होती, जिंदों के लाशें नहीं होते। उनके बदन अथर होते, वो पाक होते, वो पाकीज़ा होते। रसूल ने उन कुफार के लाशें बदर के कुएं में फेंकवा दी, दफन नहीं की। फिर अपना दायां पांव कुएं के ऊपर रखा और कुएं के अंदर देखा और देख के कहा, या उतबा तो, या शीबा तो, या वलीदो, या अबा जहलिन, इन्ना कद वजदना मा वअदना रब्बुना हक्का। ए उतबा, ए शीबा, ए वलीद, ए अबू जहल, तुमने देखा मेरे रब ने जो मुझसे वादा किया था वो पूरा कर दिया। करीब खड़े एक बंदे ने मेरे रसूल से पूछा, या रसूलल्लाह आप मरे हुए काफिरों से बात कर रहे हैं? सरकार ने फरमाया, हैं काफिर, है मरे हुए, तुमसे बेहतर सुन रहे हैं। जिसे समझ आए वो हाथ उठाए भाई। अल्लाह के पास मौत का इलाज है, बुग़्ज़े अली का नहीं। मिसरे मेरे बड़े मारूफ हैं, बड़े जाकिर पढ़ चुके हैं, लेकिन बुग़्ज़े अली पे ये 4 मिसरे मैं यहां जरूर पढ़ना चाहता हूं कि अली के बुग़्ज़ में सजदों के बाद देखा है नसब के दाग जबी पर उभरने लगते हैं। मैं जब खुदा को पुकारूं अली अली करके, हरामजादे खुदा से भी जलने लगते हैं। शाबाश, क्या कहने आपके हरामजादे।
آپ جیئیں، سلامت رہیں، آپ کی زندگی. میں جب خدا کو پکاروں علی علی کر کے، اب یہ مشابہت، یہ اشتراک میں نے پیدا نہیں کیا. اللہ اپنے آپ کو نصیر کہہ رہا ہے، اللہ علی کو نصیر کہہ رہا ہے. اللہ اپنے آپ کو شہید کہہ رہا ہے، علی کو شہید کہہ رہا ہے. اللہ اپنے آپ کو مولا کہہ رہا ہے، رسول کو مولا کہہ رہا ہے، علی کو مولا کہہ رہا ہے. اب تینوں کے لیے مولا کے معنی الگ الگ نہیں ہو سکتے. نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، کیونکہ آیت ایک ہے، آیتیں الگ الگ نہیں. توجہ فرمائیے گا ذرا، آیت ولایت پڑھیں نا. انما ولیکم اللہ، انما ولیکم اللہ، یہ پہلے لفظ ہے انما. انما سمجھتے ہو کیا ہے؟ انما حصار ہوتا ہے، دائرہ ہوتا ہے، حفاظتی حصار ہے. نہ کوئی اندر سے نکل سکتا ہے، نہ کوئی باہر سے اندر جا سکتا، نہ کوئی اندر سے نکل سکتا ہے، نہ باہر سے کوئی اندر جا سکتا ہے. اللہ نے 3 ولایتوں کا اعلان کیا. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی. تیسرے کا نام نہیں لیا، اس کی صفت بتا دی. والذین یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ ولی ہیں جو رکوع کرتے ہیں اور دوران رکوع زکات دیتے ہیں. توجہ فرمائیے، جو دوران رکوع زکات دیتے ہیں. اب دنیا کے کسی نمازی کی جرت نہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے خیرات بھی کرے اور نماز بھی بچا لے، اس کی نماز بھی بچ جائے. لیکن کائنات کا واحد نمازی ہے علی، جس نے حالت رکوع میں زکات دے کے اپنی نماز نہیں، اللہ کی ولایت، ولایت توحید بچائی. مل کے بولو حیدری. 3 ولی ہیں. اب یہ جو مسئلہ ہے اس پہ میں حیران ہوں. میں بڑی حیرانی سے یہ فکرہ سنتا ہوں، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. بندے جسٹیفائی کرنے کے لیے نا، کہ پھنس نہ جائیں، اعتدال قائم رہے، کہتے ہیں پہلے اللہ ولی ہے، اس کے بعد رسول ولی. اللہ کے بعد کیا ہے؟ اللہ کہیں چلا گیا؟ اللہ کے بعد کیسے ولی؟ اللہ کے ہوتے ہوئے رسول ولی ہے. توجہ فرمائیے گا. اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو پھر پکھیالہ والو جملہ سینہ برداشت کرے تو آواز ممبر تک تو آئے. اس کا مطلب ہے جو اللہ اور محمد کے ہوتے ہوئے ولی ہو اسے علی کہتے ہیں. جی 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 آپ جیئیں، سلامت رہیں. میں نوکر جی، جو اللہ اور مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے ولی ہے اسے علی کہتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. جب اللہ نے رسول کو اپنے ساتھ رکھا اور علی کو رسول کے ساتھ رکھا تو پھر تم کیسے جدا کر سکتے؟ الگ کر کے دکھاؤ. یہ آیت کے ٹکڑے کر دو کہ یہ آیت الگ ہے، یہ آیت الگ ہے. جب ایک آیت میں تینوں ولی ہیں تو پھر میں تینوں کی گواہی دیتا ہوں. اس نے کہا انما ولیکم اللہ، میں نے کہا لا الہ الا اللہ. اس نے کہا ورسولہ، میں نے کہا محمد الرسول اللہ. اس نے کہا والذین یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ رکوع میں زکات دیتے ہیں. میں نے دیکھا مسجد نبی میں کون ہے جس نے انگوٹھی دی تھی؟ مجھے علی نظر آیا. میں نے اس نماز کو دیکھ کے نماز بچائی، پڑھا علی ولی اللہ. میں نے اس نماز کو دیکھ کے اپنی نماز بچائی اور اس میں پڑھا علی ولی اللہ. اس کے بغیر بچے گی نہیں.
اللہ اگر اپنی صفات علی کو دے رہا ہے تو جھگڑ اللہ سے، شیعوں سے کیا جھگڑا ہے؟ اور پھر یہ جو سازشیں کر رہے ہو کہ صحابہ کا احترام کرو، تو وہ تو ہم کرتے ہیں، وہ ہم سے بہتر کون کرتا؟ ہم سے بہتر صحابہ کا احترام کون کرتا ہے؟ ہم ہی کرتے ہیں۔ ہاں، ہم ابو ذر زیادہ پڑھتے ہیں، سلمان زیادہ پڑھتے ہیں، مقداد زیادہ پڑھتے ہیں، حذیفہ زیادہ پڑھتے ہیں، کمبر زیادہ پڑھتے ہیں، عمار یاسر زیادہ پڑھتے ہیں۔ وہ اس لیے ہم زیادہ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے خود کبھی اپنا ذکر کیا نہیں، وہ علی کے ذکر میں رہے، وہ علی کے ذکر میں رہے، ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور جو علی کا ذکر کرے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ باقی سب نے اپنا اپنا ذکر کیا ہے، لیکن علی کو صحابیوں کی فہرست میں شامل نہ کرنا۔ میں بٹی ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، محسن، شوکت بھائی، زیگم، یہ فکرہ ذہنوں میں رہے، شہری یہ نوٹ کر کے جانا فکرہ۔ علی کو صحابیوں کی فہرست میں شامل نہ کرتا۔ اگر علی صحابی ہوتے تو محمد کبھی علی کو بیٹی کا رشتہ نہ دیتے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ علی صحابی نہیں، علی نفس رسول ہے، علی وجہ اللہ ہے، اور وجہ اللہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا رشتہ اللہ کے پردے سے ہو۔ وجہ اللہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا رشتہ اللہ کے پردے سے ہو۔ اللہ کا پردہ اور اللہ کا چہرہ، یہی رشتہ ہے۔ مکہ بسایا آل محمد نے، یثرب دلدل تھا، بسایا کس نے؟ آل محمد نے، کسی نے نہیں بسایا۔ پہلے مکہ بسایا، مکے سے ہجرت کی، پھر مدینہ بس گیا، پھر مدینے سے ہجرت۔ لیکن مدینے والی ہجرت ذرا اور طرح کی ہجرت ہے۔ جب مکہ سے مدینہ آئے تھے تو استقبال کا طریقہ اور تھا، جب مدینہ سے چلے تھے تو استقبال کا طریقہ اور تھا۔ ایک فکرہ میں آغاز میں کہہ رہا ہوں، مصائب میں کبھی کہا نہیں گیا لیکن میں کہہ رہا ہوں، اس میں آپ کو ایک شہزادی کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ رسول نے ہجرت کی تو بستر پہ علی کو سلائے تاکہ چراغ رسالت بجھے نہ، اور جب حسین نے ہجرت کی تو 6 سال کی بیٹی کو چھوڑائے۔ واہ بھائی واہ، جو اس فکرے کو سمجھو معرفت کے ساتھ، تو 6 سال کی بیٹی کو چھوڑائے تاکہ قبر رسول کا چراغ بجھے نہ۔ یہ اور طرح کی ہجرت ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ 50 ہجری گزر گئی، حسن کے جنازے پہ تیر چل گئے، بہنوں نے کھلے ہوئے ہاتھوں سے تیر کھینچ لیے۔ 10 سال مدینے میں شبیر نے گزارے، ان میں سے 6 مہینے نکالنے جو شہادت امیر کے بعد کوفہ میں رہے۔ 9 سال کچھ مہینے میرے مظلوم مولا نے مدینے میں گزارے، پھر شام میں کوئی مر گیا، پھر بیعت ہوئی، ایک خط مدینے آ گیا، حاکم مدینہ ولید کے نام، اس نے ایک بڑی شخصیت کے پوتے کو، میں نام نہیں لے سکتا،
मेरे मौला हुसैन की तरफ भेजा रात के अंधेरे में, जब हुसैन रोज़ा रसूल के पास कुरान पढ़ रहे थे। उसका नाम अब्दुर्रहमान था। उसने आगे कहा कि आपको वलीद ने बुलाया है। मौला ने फरमाया उससे जाके कहो मैं रात की तारीकी में नहीं आता, मैं दिन के उजाले में आऊंगा, रोशनी में मिलूंगा। कोई ये ना कहे कि हुसैन अंधेरे में मिल के चले गए। शब्बीर कब्र रसूल से उठे, घर आ गए। घर आके उस हुजरे में चले गए जिस हुजरे में इमामत की मशीरा थी, जो इमामत को मशवरे देती। सैयदा वलीद ने दरबार बुलाया। शहजादी फरमाती अकेले ना जाना। सैयदा मशवरा दो किसको साथ ले जाऊं? फरमाया मां की दुआ ले जा। समझ रहे हो? मुझे पता है, बहुत अच्छा समझो। मां की दुआ ले जा। शहजादी ने अपने हुजरे में हाजी साहब आहिस्ता से कहा, आहिस्ता सा। अब्बास पता नहीं रब्त कितना था। अब्बास मुसल्ले से उठ के दौड़े, शहजादी की नालैन के पीछे जमीन पर नजरें रख के अब्बास आवाज दे के कहते हैं, जी सैयदा हुक्म। फरमाया हुसैन को वलीद ने दरबार में बुलाया है। हुसैन से कहा अपना हाथ तो। शब्बीर का हाथ लेके अब्बास के हाथ पे रखा। आवाज दे के कहती सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक देख ले, जैसा दे रही हूं ना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बड़ी प्यारी इबादत कर रहे हो। जैसा दे रही हूं ना वैसा वापस ला। जी मैं बिस्मिल्लाह, मैं नौकर, जैसा दे रही हूं। अगला फिक्रा मैं कहूंगा नौजवान समझे, बुजुर्ग समझे, बच्चे समझे, बेटियां समझे। जब शहजादी ने कहा ना जैसा मैं दे रही हूं वैसा वापस लूंगी, अब्बास आवाज दे के कहते हैं यही कहती रहना। मैं बिस्मिल्लाह करूं, मैं वैसा वापस करता रहूंगा, जैसा ले जाऊंगा वैसा वापस करूंगा। शहजादी आपको सलामत रखे। अब अब्बास हुजरे से निकले। अब्बास ने आवाज दी अपनी फौज को, सज्जाद 21 साल का शबाब गैरत निकला। अकबर 18 साल का शबीए पैगंबर निकला। कासिम 13 साल की तस्वीर हसन निकली। जाफर, अब्दुल्ला इब्ने जाफर, जाफर एक अब्बास के भाई भी, अब्दुल्ला इब्ने जाफर, जाफर तैयार की मुशाबहत रखने वाला आ गया। मोहम्मद हनफिया, जलाल वाला बेटा अली का आ गया। सबसे आखिर में आवाज दी तो एक अमीर आ गया। मैंने क्या कहा? सबसे आखिर में आवाज दी, एक अमीर आ गया। जिए सैयद जिए। सबसे आखिर में सरकारे अमीर मुस्लिम। अब काफिले की तरतीब ऐसी थी, आगे एक गरीब, पीछे एक अमीर। नहीं समझे हो? नहीं समझे हो? मेरे समझाने में फर्क है यार, तुम तो समझने के लिए बैठे हो। आगे एक गरीब, सबसे पीछे एक अमीर। और हुसैन कह रहे थे तू अमीर रहेगा, हम गरीब रहेंगे। काफिला चल पड़ा। जैसे ही दरबार के बाहर पहुंचे ना, शब्बीर ने हाथ खड़ा किया, अब्बास रुक जाओ, अंदर ना आना जब तक मेरी आवाज बुलंद ना हो। शब्बीर अंदर दाखिल हुए। वलीद ने कहा यह शाम से खत आया है, बैत कर लो। हुसैन आवाज दे के कहते हैं मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता, उसे पैगाम दे देना, ना मेरे बाप ने की थी, ना मैंने करनी है, ना मेरे भाई ने की थी। शब्बीर पलट के चले। मेहरबान बैठा था दरबार ने, इसने इशारा किया कि फिर मौका नहीं मिलेगा, बाहर अब्बास खड़ा है, यहीं पे सर कलम कर ले। शब्बीर ने अपने इल्मे गैबत से मेहरबान का इशारा देखा, पलट के कहते हो नीली आंख वाली के बेटे,
जैसे शबीर की आवाज बुलंद हुई, अब्बास के दोनों हाथ वलीद के दरबार के दरवाजे पे आए। दरवाजा न रहा, फर्श में बदल गया। अब्बास कब्जा तलवार पे हाथ रख के दरबार में दाखिल हुए। करीब था कि अब्बास की तलवार निकल आए। शबीर ने सीने पे हाथ नहीं रखा, अब्बास के कान के साथ होंठ लगा के 2 लफ्ज कहे, तलवार वापस नयाम में चली गई। सुनोगे पखेला वालों वो लफ्ज क्या थे? शबीर आहिस्ता से अब्बास के कान में कहता, तुम्हें सकीना का वास्ता। या सैयदा शहजादी ये हाजिरी कबूल फरमा, मालिक मातम कबूल फरमा, तुम्हें सकीना का वास्ता। जहां तलवार थी ना वहीं से वापस चली गई। अब्बास पलट आए, बहन के हुजरे में आ गए। बहनें इंतजार में थी। आवाज दे के अब्बास कहते हैं, देख लें जैसा ले गया था ना वैसा ले आया हूं, लेकिन शहजादी एक बात की माफी देना, तेरे भाई के हुक्म की वजह से मेरे होते हुए मिरवान जोर से बोला। तुम्हारे समझने पे कुर्बान जाऊं यार, ये गिरी है, ये असल गिरी है। एक बात की माफी, मेरे होते हुए मिरवान मेरे हुसैन से जोर से बोला। शबीर फरमाता, मैंने मना किया था, तलवार नहीं चलानी, तलवार नहीं चलानी। अब्बास आवाज दे के कहता, मैं 21 रमजान की नयाम में रख के बैठा हूं। ये चलेगी किस दिन? फरमाया, अब्बास चलो, मैं अपनी शरीकतुल हुसैन से कुछ मशवरे कर लूं। तो बंद नहीं सुनते आप जाकिरीन से कि लेखा बहन बिरार, मैं वो बंद तारीख से बाहर नहीं। दोनों बहन भाई बैठ गए। सैयदा अब अम्मा की कब्र छोड़नी, नाना का रोजा छोड़ना, हसन की कब्र छोड़नी। फरमाया, मैं तैयार हूं, तू अपनी फौज तैयार कर, मैं अपनी फौज। हुसैन आपकी फौज में कौन कौन? फरमाया, मेरा सर, 2 अब्बास के बाजू, 1 अकबर का सीना, 1 कासिम का सेहरा, असगर के 2 कान, ये मेरी फौज है। शहजादी आवाज दे के कहती, तेरे अब्बास के 2 बाजू, मेरे 128 बाजू, जिनकी गर्दनों के पीछे हाथ बंधे होंगे। मातम करो यार जिसके पास हाथ है। आबाद रहो, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। तेरे पास एक मोहम्मद की शबी, मेरे पास कई फातिमा। हाय, मेरे पास कई फातिमा। तेरे असगर के 2 कान, मेरी सकीना के 2 कान। अब फिक्रा पखियाला वालों सुनना, और मातम ना आए तो सैयदा से खैरात मांगना। सैयदा आवाज दे के कहती, तेरी सारी फौज 6 घंटों में 9 मुरब्बा मील के इलाके में सो जाएगी। मेरी फौज पूरे 2.25 महीने 1450 मील, कभी इस बाजार, कभी उस बाजार, कभी इस गली। मैं बिस्मिल्लाह करूं, जवानी सलामत रहे जो मातम करने के लिए तैयार बैठे हो। जैसे आप सुन रहे हो ऐसे ही सुनने का हक है। फौजों की तैयारी हो गई, नाम तजवीज हो गए। शबीर ने तैयारी कर ली, फहरिस्तें बनना शुरू हो गई। अब्बास को बिठा लिया, अब्बास बैठ, फहरिस्त तैयार कर, लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बास ने बिस्मिल्लाह लिख के ना नसरुम मिनल्लाह की नून डाली थी। फरमाया नून रहने दे, इससे पहले अलिफ डाल, इसे इन्ना बना और लिख इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास ने लिख दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया इससे आगे लिख हुसैन इब्न फातिमा
शहीद करबला। इसके बाद अपना नाम लिख, अब्बास इब्ने अली शहीद करबला। इसके बाद लिख अकबर शहीद करबला। इसके बाद लिख कासिम शहीद करबला। जब अकबर और कासिम का नाम आया, अब्बास आवाज दे के कहते मौला इजाजत दें, मैंने कभी कुछ कहा तो नहीं, एक बात कह लूं। जी अब्बास को फरमाए, ये जिन जवानों के साथ आप शहीद लिखवा रहे हैं ना, इनकी बहनें सेहरे बना रही हैं। मैं सदके जाऊं, इनकी बहनें, सैयदा सलामत रखो, इनकी बहनें सेहरे बना रही हैं, आप शहीद लिखवा रहे हैं। आवाज दे के कहते सेहरे पहनाऊंगा, कोई लूट ले तो अलग बात है, सेहरे पहनाऊंगा। फहरिस्त लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, सबसे आखिर में लिखवाया, लिख अली अल असगर इब्न अल हुसैन। लिख दिया अब्बास ने, अली अल असगर इब्न अल हुसैन। करीब खड़े थे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार। जब असगर का नाम देखा तो आवाज दे के कहते मौला असगर 17 दिन का मां के बगैर सफर कर लेगा। एक बार शब्बीर ने पलट के अब्दुल्ला को देखा, आवाज दे के कहते अब्दुल्ला तुम्हें किसने कहा कि असगर मां के बगैर जाएगा? मौला अली की बहू इतने सफर में आपके साथ जाएगी? अली आवाज दे के, हुसैन आवाज दे के कहते हैं जब अली की बेटियां जाएंगी, अली की बहू नहीं जाएगी। ये सुनना था। अब्दुल्ला की कमर झुक गई, अब्दुल्ला की कमर झुक गई, सिर्फ ये सुन के बेटियां सफर करेंगी। अब्दुल्ला की कमर झुक गई। हौसला देख सज्जाद का, इसे कहते हैं शुजाअत। पहली फहरिस्त हो गई मुकम्मल। फरमाया अब दूसरी फहरिस्त लिख। जी मौला हुक्म। फरमाया लिख ज़ैनब। अल्लाह करे मैं जवानों मातमियों को असरार ये फिक्रा समझा सकूं। मोहसिन जो समझ गया, शौकत भाई जिसने समझा, जैगम जिसकी समझ में आ गया ना, हाजी साहब वो मातम जरूर करेगा। जब शब्बीर ने लिखवाया ना ज़ैनब, अब्बास को हुक्म था, अब्बास ने लिख तो दिया। लिखने के बाद कहते हैं अब जो चाहता है लिखवा लो। हाय हाय, मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम यही था कि बहन का नाम लिखूं, मैंने लिख दिया। अब जो लिखवाना है कर मातम यार, जिसके पास हाथ है, जो लिखवाना है लिखवा लो। फरमाया लिख उम्मे कुलसूम फाते शाम। जब लिखवाया ना उम्मे कुलसूम फाते शाम, तीसरा नाम लिखवाया लिख रुकैया बिनते अली। जब रुकैया लिखवाया ना, फिर अब्बास रुके। आवाज दे के कहते अगर मैंने रुकैया लिख लिया है तो इजाजत दे पहले 2 नाम मिटा दूं, ये घर में रह जाए। आवाज दे के कहते फिर फतह कौन करेगा? अब्बास कहते हैं जैसे ही बाजार में जाएगी ना, कहेगी जिसने पत्थर मारना है मुझे मारो, मेरा नाम ज़ैनब है, मैं उम्मे कुलसूम हूं, मैं फातिमा की। नाम शब्बीर लिखवाते गए, लिखवाते 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 सबसे आखिर में लिखवाया लिख सकीना बिनतुल हुसैन। सकीना पास खड़ी थी, अपना नाम लिखा हुआ देखा तो तौहीद की मुतअय्यन की हुई रफ्तार के साथ सहने ततहीर में चली, उस हुजरे में आ गई जिसमें 6 साल की जख्मी बतूल की शबी बैठी थी। क्या कहूं मैं, क्या कहूं मैं, मसाइब क्या पढ़ूं, जिसमें 6 साल की जख्मी बतूल की शबी बैठी थी। उस हुजरे में आके आवाज दे के कहती बहन सुगरा, मेरा नाम चाचा ने लिखा, बाबा ने लिखवाया, आपका नाम नहीं लिखवाया। शहजादी फातिमा सुगरा आवाज दे के कहते ना तेरी मंजिल आसान ना मेरी आसान, तूने शाम का मुश्किल सफर करना है, मैंने अकबर की जुदाई बर्दाश्त करनी है, तू अकबर के साथ रह, तू अकबर के साथ रह। और लफ्ज समझना पखियाला वालों और सफेद दाढ़ियों वालों, हाथ नीचे ना रखना, सर पे मातम करना। जब कानत रह अकबर के साथ, लेकिन याद रखना कब्र ना तेरी अकबर के साथ बनेगी।
मातम 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 जिसे मातम आता है। कब्र ना तेरी अकबर के साथ बनेगी, कब्र ना मेरी। सैयदा सलामत रखे। कब्र ना तेरी अकबर के साथ, ना मेरी अकबर के साथ। तू भी परदेश में, मैं भी बगैर अकबर के। फहरिस्त बन गई, सवारियां आ गई, सवारियां बैठ गई। जब सवारियां बैठ गई, आयतें रहलों में रखी जाने लगी। क्या कहूं, इससे बेहतर लफ्ज मेरे पास था ही नहीं। आयाते इलाहिया महमलों की रहलों में, किसी ने मां को रखा, किसी ने बहन को, किसी ने बेटी को। लेकिन इससे पहले एक मंजर बन गया। शब्बीर ने एक कुर्सी मंगवाई, खुद उठ के गए, शहजादी फातिमा सुगरा को साथ लिया, अपने सामने कुर्सी पे बिठाया। बीबियां अपने कमरे को ताला लगा के निकलती थी, फातिमा सुगरा के करीब गुजरती थी। शब्बीर कहते थे झोली फैला, सैयदा झोली फैलाती थी, आवाज दे के कहते थे चाबी इसकी गोद में रख दो। चाबी गोद में रखती, चाबी गोद में रख दी, चाबियां आती रही, गोद में रखती रही। 6 साल की सुगरा की झोली बंद कमरों के तालों की चाबियों से भर गई। फिर एक बीबी आई जिसके हाथ में, एक हाथ में चाबी थी, एक हाथ में एक 17 दिन का शहजादा था। शहजादी फातिमा सुगरा आवाज दे के कहती बाबा है मेरी अमानत, लेकिन थोड़ी देर के लिए चाबियां पकड़ो, मैं जरा असगर को प्यार कर लूं। एक बार फातिमा सुगरा ने हाथ बढ़ाए, असगर लपक के आ गया, असगर लपक के आ गया। हुसैन कहते हैं दे उम्मे रुबाब को वापस, जिसने मातम करना है दे उम्मे रुबाब को वापस। सैयदा आवाज दे के कहती है अगर जाता है तो ले जाए, अगर जाता है तो ले जाए, कर मातम। बीबी उम्मे रुबाब ने हाथ बढ़ाए, असगर ने चेहरा मोड़ लिया। जब असगर नहीं आया, बीबी उम्मे कुलसूम आई, असगर नहीं आया। बीबी उम्मे लैला आई, असगर नहीं आया। अदादारों फिर हुसैन उठे। जब हुसैन उठे तो हुसैन ने असगर के कान में एक फिक्रा कहा कि एक बार असगर ने बहन की गर्दन छोड़ के बाबा की गर्दन में बाहें डाल ली। सुनोगे कहा क्या? कहा तेरा कान हुरमल का तीर, करबला का मैदान, कौन जाएगा कौन खाएगा? असगर एक बार सैयदा सलामत रखे। जज़ाकल्लाह मरहबा। असगर आ गए, सारी बीबियां सवार हो गई। आखिर में हुसैन बादशाह ने, मजमून घंटे का मैं मुख्तसर कर गया हूं। आखिर में शब्बीर आवाज दे के कहते हैं अब्बास अब उसने सवार होना है, तुम करवाओ, उसे दावत दो, तुम्हारे आसरे पे जाएगी। अब्बास उठे, जवानों मातमियों फिक्रा समझना, पैरों से नालैन उतारी, अमामा खोल के गले में, सैयदा ज़ैनब के हुजरे के सामने आके अब्बास ने बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजे पे हाथ रखा, दोनों हाथों से दरवाजा खोला, दरवाजा खुल गया। सामने हिजाब में लिपटी हुई अली की इज्जत खड़ी थी। अब्बास ने दायां हाथ उठाया, आवाज दे के कहता पहला कदम मेरे हाथ पे रख, दूसरा अली की हवेली में रख। जैसे ही सैयदा ज़ैनब का पहला कदम अली की हवेली में आया, दौड़ के सज्जाद आ गए, आगे सज्जाद चलने लगे, आवाज देने लगे अल हिजाब, अल हिजाब, फरिश्तों पर्दा करो, परिंदों रुक जाओ, मदीने वालों दरवाजे बंद करो। एक तरफ से अकबर ने बाजू पकड़ा, एक तरफ से कासिम ने पकड़ा। औनो मोहम्मद ने माँ की आवाज संभाल ली कि चादर माँ की जमीन पे न लगे। जो बंदा अभी तक मातम नहीं कर सका, जिस बेटी का अभी तक सर पे हाथ नहीं आया, वो मुझसे पूछे कि रिजवी बता अब्बास कहाँ गया? अली की बेटी आगे चली, अब्बास अली की बेटी के पीछे।
जमीन पे बैठ के अब्बास ने अपने अमामे का पल्लू खोल के हाथ में पकड़ लिया। जहां से ज़ैनब पैर उठाती थी, अब्बास पल्लू से जमीन से निशान मिटा के आवाज दे के कहता था, अल्लाह करे तेरे पैर के निशान पे किसी की नजर न पड़े, अल्लाह करे। मातम कर, मातम जिसके पास हाथ है, बगैर मातम के नहीं, हर शख्स का हाथ उठे मातम के लिए। आखिरी फिक्रा, बीबी ज़ैनब चली अकबर के सहारे पे, कासिम के सहारे पे, और मोहम्मद के सहारे पे। जब अली की हवेली के सहन में 14वें कदम तक पहुंची, अली की बेटी को किसी की सिसकियों में रोने की आवाज आई। अली की बेटी ने पलट के देखा, पता मंजर क्या था? जिसका हाथ अकबर के सीने से बर्छी खींचते हुए नहीं कांपा, उसका दीवार पे बाजू, बाजू पे सर। कह रहा था थक गई हो तो थोड़ी देर रुक जाओ। पलट के कहती है, आज घर में चलता नहीं देख सकते, तब कैसे देखोगे जब तू